안녕하세요. 차교수와 파인만 양자역학 시간 또 돌아왔습니다. 지금 챕터 2 하고 있습니다. 지난 시간에 챕터 2 시작했고, 지난 시간에 바로 섹션 2-1 Probability Wave Amplitude를 우리 공부했죠. 그리고 이제 섹션 2-2 Measurement of Position and Momentum으로 들어갈 예정인데, 그 전에 지난 맨 처음 시간에 할 때 우리가 파인만의 코넬 대학 강연을 이제 소개한 적이 있었습니다. 이게 왜 그랬냐면 파인만이 아무도 양자역학을 이해한 사람이 없다라고 하는 말이 너무나 유명해서 실제로 그 말을 한 의미가 무엇인가를 확인하기 위해서 직접 그 말한 동영상의 그 부분, 이 동영상에서 여기 지금 주소가 나와 있죠. 여기 8분 3초부터 나온다고 했는데, 사실은 그때 이걸 내가 직접 이제 틀어서 확인해 보고 싶었지만, 이 동영상을 내가 어떻게 내 유튜브에 동영상에다가 집어넣는지 하는 걸 몰랐어요. 근데 이제 알게 됐습니다. 그래서 직접 한번 그 부분을 한번 들어보려고 합니다. 그리고 그뿐 아니라 최근에 또 어떤 일이 있었냐면, 전자신문에 이런 기사가 나왔어요. 대한민국의 새로운 도전 양자기술 하면서 과기부 장관님께서 이렇게 말씀하신 것입니다. 아인슈타인을 잇는 천재 물리학자라는 리처드 파인만이 세상에 양자역학을 이해한 사람은 아무도 없다고 말할 수 있다고 말한 것처럼, 이렇게 인용을 했습니다. 이제 이종호 과학기술통신부 장관님이죠. 이것처럼 장관님을 비롯해서 많은 사람들이 파인만 이렇게 얘기하는데, 진짜 파인만이 한 얘기가 어떤 것인가 하는 걸 확인하고 싶죠. 그래서 잠깐 한 1분 되는 부분을 여러분한테 들려드리겠습니다. 그래서 한번 들어보세요. 지금부터 나옵니다. There was a time when the newspapers said that only 12 men understood the theory of relativity. I don't believe there ever was such a time. There might have been a time when only one man did, because he's the only guy who caught on before he wrote his paper. But after people read the paper, a lot of people kind of understood the theory of relativity in some way or other. But more than 12. On the other hand, I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics. Now, if you appreciate this and don't take the lecture too seriously, that you really have to understand in terms of some model what I'm going to describe, and just relax and enjoy it, I'm going to tell you what nature behaves like, and if you will simply admit that maybe she does behave like this, you will find her a delightful, entrancing thing. So that's the way to look at the lectures, not to try to understand. Well, you have to understand the English, of course. 자, 그런데 이제 이렇게 된 강연을 한번 다시 한번 그냥 빨리 지나갔으니까 한번 다시 제가 반복해 보겠습니다. 뭐라고 그랬는지. 뭐라고 그랬냐면, There was the time when the newspaper said that only 12 men understood the theory of relativity. 이런 시기도 있었다. 뉴스페이퍼에서 이 세상의 상대성 이론을 이해하는 사람은 딱 12명밖에 없다. 이런 말을 한 그런 시대가 있었는데, I don't believe there ever was such a time. 그렇게 딱 12명만 상대성 이론을 이해한 그런 시기, 그런 기간은 나는 있다고 생각하지 않아. 나 그 말 믿지 않는다라는 뜻이죠. 그리고 무엇이라고 부언했냐면, It might be the time when only one man did, because he's the only guy who caught on before he wrote his paper. 아인슈타인 얘기죠. 아인슈타인이 페이퍼를 쓰기 전에 요 사실 상대성 이론을 깨달은 사람은 그 사람 하나일 테니까, 한 사람이 상대성 이론을 이해한 그런 시기는 있었을지 모르지만, 그렇지만 but after people read the paper, a lot of people kind of understand the theory of relativity somewhere around, but more than 12. 그러나 그 논문이 일단 나와서 사람들이 읽은 다음에는 많은 사람들이 kind of understand, 상대성 이론을 뭐 어떻게든 이해를 했다라고 하는 거죠. 근데 그 이해한 숫자가 적어도 12명보다는 더 된다라고 하는 것입니다. 자, 그 이야기를 하고 나서 이제 여기 이제 문제되는 부분이 나옵니다. On the other hand, I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics. 반면에 상대성 이론은 이해하지 못한 사람이 이제 거의 없었지만, 퀀텀 미케닉스의 경우에는 I think I can safely say, 이렇게 말해도 어긋나지 않는다고 믿는다라고 하는 거죠. Nobody understands quantum mechanics. 누구도
양자역학을 이해하지 못한다라고 얘기해도 이거 틀리지 않는다라고 하는 뜻이 되겠습니다. 이게 지금 상대성 이론 얘기하고 이렇게 대비해서 지금 이렇게 얘기를 한 거죠. 이 얘기를 하니까 어땠습니까? 청중들이 와 하고 웃었죠. 그리고 이 뜻이 무엇인가를 밝혀주는 것이 그 다음에 이제 따라 나옵니다. You appreciate this and don't take the lecture too seriously. That you really have to understand in terms of some model what I'm going to prescribe. 여러분은 내가 한 이야기를 잘 인식하고 그 다음에 내 강의를 그래서 너무 진지하게 받아들이지 마십시오라고 하는 겁니다. 왜 그러냐면 내가 여러분한테 지금 얘기하려고 하는 모델을 가지고 이걸 이해해야지 된다 라고 생각하지 말라고 하는 뜻입니다. 그리고 어떻게 하라고 그러냐면 and just relax and enjoy. 그냥 편안한 마음으로 내 강의를 즐기기만 하라라고 하는 거죠. 그래서 파인만은 어떻게 할 예정이냐면 I'm going to tell you what makes it behave like. 그래서 이 자연이 어떻게 행동하는지를 지금 얘기해 주려고 한다고 하는 거죠. And you will simply admit that maybe she does behave like this. You will find her delightful and entrancing thing. 그래서 단지 그 자연이 정말 그렇다고 하는 것을 여러분이 인정하기만 하면 그러면 이 자연이 이제 원자 세계죠. 원자 세계가 delightful하고 entrancing 아주 멋지고 아주 그 마음에 들 매력적인 거라고 이제 생각하게 될 것이라고 하는 거죠. So that's the way to look at the lecture, not to try to understand. 자, 이렇게 이게 바로 여러분이 이제 이 강의를 대해야지 될 태도다라고 하는 겁니다. 이 강의를 이해하려고 시도하지 말려고 하는 거죠. 그래서 여기서 이 understand가 앞에서 말한 understand와 같은 뜻인데 understand가 양자역학이 너무 어려우니까 이해하지 말려고 하는 것 같습니까? 아니면 다른 의미 같습니까? 그리고 이제 농담으로 한마디 덧붙이죠. While you have to understand English, of course. 영어는 이해를 해야 된다라고 이제 한마디 하죠. 자, 이것처럼 파인만은 양자역학이 어려워서 이해할 수가 없는 것이 아니라 양자역학이 달라서 앞으로 나오겠지만 달라서 그렇지만 일단 어드밋하면 인정하기만 하면 그 다른 것을 인정하기만 하면 그 세계가 아주 아름답고 매력적이라고 생각하게 되고 그걸 다 이해할 수 있다라고 하는 이야기라고 생각할 수가 있겠습니다. 그래서 파인만이 양자역학이 너무 어렵다. 그래서 아무도 이해하지 못할 것이다. 라고 하는 틀로 이 양자역학을 파인만이 소개하는 것으로 잘못 이해하는 일이 앞으로 없기를 바랍니다. 자, 그래서 요거 2장 시작하면서 요거 일단 한 번 더 반복하고 이제 2장 2절로 들어가겠습니다. 근데 2장 2절로 들어가기 전에 지금 2장 2절 하면서 바로 나올 내용이 바로 뭐냐면 지난 시간에 확인한 것인데 지난 시간에 확인한 게 뭐냐면 양자역학하고는 별개로 수학에서 알려진 사실이 뭐라고 그랬습니까? 파동 이론이 있는데 파동 이론이 파동에서 아주 짧은 파동 이걸 웨이브 트레인이라고 했죠. 이 웨이브 트레인은 하나의 파장으로 유니크한 하나의 파장으로 정의될 수가 없고 여러 파장이 이제 합해져서 돼야 된다고 하는 걸 우리가 앞에서 했었죠. 그래서 보니까 자, 이 오른쪽에 있는 게 웨이브 트레인인데 이걸 웨이브 파켓이라고 합니다. 그러면 이것의 범위가 델타 X라고 한다면 사실은 이 파동을 만들려면 파장이 여러 개인 이런 파동들을 더하면 이런 게 된다고 하는 거죠. 그래서 여기서 이게 여러 개라고 하는 것은 이 파장의 역수의 2파를 곱한 파수하고 이제 운동량하고 이런 관계가 있죠. 그래서 이 파수가 여러 개라고 하는 건 파수가 하나로 정해지지 않고 불확정성이 있다고 하는 얘기가 되겠습니다. 그러면 무슨 얘기가 됩니까? 자, 여기서 파수의 불확정성이 0이 아니라고 하는 것은 운동량의 불확정성이 0이 아니라고 하는 것이고 그 두 개, 운동량의 불확정성과 위치의 불확정성을 곱한 것이 2분의 h바보다 커야 된다라고 하는 것은 이 관계를 이용하면 뭐가 되냐면 파수의 불확정성과 위치의 불확정성을 곱한 것이 2분의 1보다 반드시 커야 된다라고 하는 것이고 이건 어디서부터 한 거냐면 양자역학과는 전혀 관계없이 파동이론에서 나온 결과다라고 하는 것을 우리가 확인할 수가 있습니다. 이 이야기를 파인만은 2장 2절을 시작하면서 합니다. 그래서 위치와 운동량의 측정에 대해서
양자역학이 옳다면 위치와 운동량 둘 모두 또는 어느 하나의 불확정성이 존재하는 이유가 무엇인가를 밝혀주는 두 가지 예를 보자 이렇게 얘기했어요. 그래서 이 두 가지 예에 대해서 설명하려고 합니다. 그 두 가지 예라고 하는 것은 불확정성 원리가 성립하는 두 가지 예가 될 텐데 여기서 또 말을 좀 복잡하게 했죠. 위치와 운동량 모두의 불확정성이 있거나 또는 둘 중에 하나의 불확정성이 있다고 하는 얘기는 그냥 보통 이제 두 개 모두인데 하나를 정확히 알면 그러면 정확히 아는 건 그놈한테는 불확정성이 없죠. 그럼 나머지는 어떻게 됩니까? 다른 놈의 불확정성은 무한대가 되죠. 그게 바로 하나의 불확정성이 존재하는 그 경우가 되겠습니다. 근데 이 예를 보자 해놓고 바로 이 예를 보는 게 아니라 그런데 하면서 여기에 앞에서 잠깐 다른 얘기를 좀 하고 지나갑니다. 그래서 이 두 가지 예는 요 이야기를 한 다음에 이제 나오게 되는데 We have also seen before that if there were not such a thing 그런 일이 없었더라면 이런 일도 생긴다는 걸 앞에서 봤다. 역시 봤다. 근데 이런 일이 없었더라면 이게 바로 뭐냐면 if it were possible to measure the position and the momentum of anything simultaneously 어떤 것이나 위치와 운동량을 동시에 정확히 측정할 수가 있으면 그럼 뭘 보게 되냐면 we would have a paradox. 우리가 패러독스를 보게 된 걸 우리가 경험을 했다라고 하는 거죠. 그래서 두 개를 같이 측정할 수가 있다면 반드시 패러독스를 보게 되는데 it is fortunate that we do not have such a paradox. 그런 패러독스를 갖지 않는 것이 아주 다행스러운 일이다. And the fact that such an uncertainty comes naturally from the wave picture shows that everything is mutually consistent. 그리고 그러한 uncertainty가 웨이브 픽처에서부터 파동 이론에서부터 자연스럽게 온다고 와서 그래서 모든 것이 일관되게 조화롭게 잘 설명된다고 하는 것은 아주 좋은 일이다 라고 하는 것이죠. 그래서 이걸 조금 더 부연 설명하면 앞부분 We have also seen before that if there were not such a thing if it were possible to measure the position and the momentum of anything simultaneously we would have a paradox 라고 하는 것은 이 앞에 2절 1절에서 우리가 논의를 했었습니다. 바로 앰플리튜드가 이렇게 되면 그러면 어떻게 된다고 그랬습니까? 앰플리튜드는 이제 복소수인데 그 복소수가 시간과 위치에 대해서 exponential I 오메가 t 마이너스 KR이라고 하는 것은 이거는 파장이 하나인 파동이나 마찬가지라고 그랬죠. 그래서 여기서 파장이 하나라고 하는 건 운동량이 딱 결정이 된 겁니다. 그래서 그 운동량은 하나로 결정이 되는데 그런데 우리 뭘 알았습니까? 그때는 위치는 전혀 결정되지 않았죠. 그래서 바로 이 조건, 위치와 운동량을 동시에 정확히 측정할 수가 있다면 무슨 일이 벌어집니까? 그러면 자 패러독스가 생깁니다. 자, 이 앰플리튜드에서는 운동량은 정확히 측정했는데 이 경우에 위치도 특정할 수 있어야지만 되지만 그렇게 하지 못한 거. 이게 바로 패러독스다. 이런 이야기가 되겠습니다. 그런데 요 두 번째가 뭐냐면 그래서 it is fortunate that we do not have such a paradox and the fact that such an uncertainty comes naturally from the wave picture shows that everything is mutually consistent. 그래서 우리 앞에서 잠깐 내가 먼저 설명하고 지나간 거죠. 바로 웨이브 트레인을 만들려면 이렇게 파수가 서로 다른 여러 개를 모아가지고 이런 웨이브 트레인을 이렇게 만들게 되는데 그러면 어떻습니까? 파수의 uncertainty도 0이 아니고 그 다음에 위치의 uncertainty도 0이 아니어서 이게 바로 이제 불확정성 원리를 만들게 해주는 것인데 이 웨이브 시어리에서 나오는 그게 바로 파동 이론에서 나오는 델타 X와 델타 K의 곱이 2분의 1보다 크다라는 것부터 당연히 성립하는 걸 우리가 알 수가 있었죠. 그래서 이게 바로 모든 것이 일관되게 서로 잘 들어맞아서 아주 행복하다 이런 이야기가 되겠습니다. 자, 그리고 나서 2장의 2절에 두 가지 예를 보자 하고 두 가지 예를 시작하게 됩니다. 근데 지금 앞에서 우리 파인만의 렉처를 보느라고 우리 이 시간이 조금 많이 지나갔죠. 그래서 이 두 가지 예부터는 우리 다음 시간에 하기로 하겠습니다. 자, 그러면 오늘 2장의 2절을 시작했는데 많이 진행하지 못했습니다. 다음 시간과 어쩌면 1시간 더 필요할 것 같아요. 이 2장의 2절은 조금 깁니다. 그래서 다음 시간과 1시간 더 해서 이 2장 2절을 공부하도록 하겠습니다. 자, 오늘 강의는 여기서 마칩니다. 감사합니다.